మా గురువు, మా రాజకీయ మాకు దైవం లాంటి ఈ నియోజకవర్గానికి దైవం లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునాది అయిన దైవ సమానులైన మా అన్న శివశంకర్ అన్న గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీని కలుపుకొని నేనున్నాను మీ వెనక, మీరు ఆకలితో ఇంక ఉండకూడదు నియోజకవర్గంలో, ఎవరైనా ఆకలి కొంటే నేను మీకు అన్నగా ఉండి స్పందిస్తానని చెప్పి శంకరన్న చెప్పిన విధంగా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అందరూ ఏకమైతే ఖచ్చితంగా మనమందరూ కూడా ఒక తాటిపైన నడిస్తే మనమందరూ ఏదైనా సాధించగలమని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే, అంబేద్కర్ లేకపోతే భారత రాజ్యాంగం లేదు. ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు ఈవీఎం సిస్టమ్ తెచ్చి, ఈ ఈవీఎం సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన వేసే ప్రతి ఓటు ఒక సింబల్కి వేస్తే ఇంకొక సింబల్కి జంపింగ్ అయిపోతా ఉంది. ఎస్సీలందరూ మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది, ఎస్టీలందరూ మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు బర్త్డే చేస్తూ ఉండే దానికి ప్రధానమైన కారణమే ఒక ఎస్సీ వ్యక్తి అయినా ఒక ఎమ్మెల్యేకి సరి సమానంగా బర్త్డే జరుపుకోవాల. పెద్దలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇతర పార్టీల వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, అందరూ ఏమో ఒకటే. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దానికి ఏకీభవిస్తూ ఉంది. అన్నోళ్ళు ఏం మాట్లాడినారో ప్రతి మాటకి ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాం. మా అన్న శంకరన్న రాతలు మార్చే నేతవు నువ్వన్నా, మా అన్న శంకరన్న రాతలు మార్చే నేతవు నువ్వన్నా, రాజీలేని యుద్ధం చేస్తున్నావు నిరుపేదల పెద్దన్నా, జై అంటూ ఎత్తావన్నా నిరుపేదల జెండా, యువనేత నువ్వేనయ్యా మా అండదండ, బలమనేరు జనమంతా నీ వెంటే నడవంగా, కదిలావు ఇంటింటా తొలి పొద్దై పొడవంగా, ఇక విజయమే నీదయ్యా జననేత శంకరయ్యా, బలమనేరు పల్లె పల్లె నీతో కదలంగా, జనమంతా నీకు జట్టయ్యి జేజేలే గొట్టంగా, మా కంట నీరే తుడవంగా మా కైదిగి వచ్చావా, ఓ శంకరన్న పట్టింది జనమంతా నీతోవా. ஒரு 5 நிமிஷம் தமிழில் பேசிக்கலாம். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு இந்த பழமநேரில் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு 70,000 பேர் 80,000 பேர் தமிழ்காரர் தான் இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. ஏன்னா இந்த பழமநேர் நம்ம நியோஜகவர்க்கம் வந்து தமிழ்நாடு பக்கத்தில் வரும், அதனால எல்லாம் தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க. எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா బడుగు బలహీన వర్గం ரொம்ப கீழ ஜாதி மக்கள்னு சொல்லி எத்தனோ காலத்திலிருந்து கீழே 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 போட்டுட்டு மேலே வர முடியாம இந்த சமாஜம் பார்த்து கொண்டு வந்துச்சு. அதனால தான் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து பிறந்திருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையில பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்து ஒரு ஆண்டவன மாதிரி பிறந்திருக்கிறாங்க. அவர் பிறந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம சந்திரா அண்ணாவோட பர்த்டே. அவர் பிறந்து இந்த மாதிரி சந்திரா அண்ணா மாதிரி எத்தனோ பேர் நாயகர் வந்து வரணும், எத்தனோ பேர் எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டா வரணும், எத்தனை பேர் பஞ்சாயத்து மெம்பரா ஜெயிக்கணும், ஜெட்பிடிசியா ஜெயிக்கணும். எல்லாரும் படுகு பலகீன வர்க்கம் எல்லாருமே வந்துட்டு முன்னேற்றம் வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு வழி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே விதமாக ராஜ்யாங்கம் வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கிஃப்டா கொடுத்துருக்குறாங்க. மெயின் வந்து இந்த காங்கிரஸ் பார்ட்டி எத்தனோ பேருக்கு வந்துட்டு உயிர் கொடுத்துருக்குது, எத்தனோ பேருக்கு ஜென்மம் கொடுத்துருக்குது. அதுல நம்ம சந்திரபாபு நாயுடு அவங்களுக்குன்னு ஜென்மம் கொடுத்துருக்கிறது எந்த பார்ட்டி? காங்கிரஸ் பார்ட்டி தான் ஜென்மம் கொடுத்துருக்கிறது. காங்கிரஸ் பார்ட்டில தான் அவர் வந்து முதல்ல வாட்டி ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க. காங்கிரஸ் பார்ட்டில வந்துட்டு அவரு மினிஸ்டர் ஆகணும் ஒர்க் பண்ணிருக்கிற தாக்கலாங்கள் இருக்குது. அதனால வந்து சந்திரபாபு நாயுடு மாதிரி இப்போ ஒரு ராஷ்டிர சிஎம் சந்திரபாபு நாயுடு அவருக்கு நம்ம காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்துட்டு ஒரு ஜென்மம் கொடுத்துருக்குது. இந்த மாதிரி எத்தனோ பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஜென்மம் கொடுத்துருக்கிறது காங்கிரஸ் பார்ட்டி தான். அதனால எத்தனோ பேர் நாயகர்
எத்தனோ பேர் நாயகர் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு நாயகராக வெளியில் வரணும். எப்பவுமே வந்து நம்ம எல்லாரும் ஓட் பேங்க் மாதிரி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சந்திரன் அண்ணாவோட பர்த்டே வந்து எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆதர்சம். என்னத்துக்கு சந்திர அண்ணாவோட பர்த்டே ஆதர்சம்னு சொன்னா, இதே பழமநேரில் இத்தனை பேனர் போட்டி இத்தனை பேர் நீ கூப்பிட்டு இதே பழமநேரில் ஒரு எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டுக்கு எந்த மாதிரி பர்த்டே நடக்கும் அந்த ரூபத்தில் அவருக்கு வந்துட்டு பர்த்டே நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சகௌரவமாக இருக்குது. சந்திரா அண்ணாவட்டும், நாங்காகட்டும், பெரியவங்க இருக்கிறாங்க, அண்ணாவராகட்டும், எல்லாரும் வந்து இதுதான் போராட்டம். எந்த பார்ட்டியில் இருக்கிறோமோ எங்கே இருக்கிறோமோ அது செப்பரேட்டாக இருந்தால் நம்ம எல்லாரோட ஆசையும் அதுதான். காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஆசையும் அதுதான். எல்லா பார்ட்டியோட ஆசையும் என்னன்னாக்கா பாபா சாஹேப் அம்பேத்கரோட ஆசையத்தில் வந்துட்டு முன்னேற்றம் போகணுன்றது தான் நம்மளோட ஆசையம். நம்மள எல்லாரும் நாயகர் வந்துட்டு வெளியில் வரணுன்றது தான் நம்மளோட இது. அதனால தான் சந்திரா அண்ணாவோட பர்த்டேக்கு காம்ப்ரமைஸ் ஆகாம நாங்கள் பழமநேரில் கண்டிப்பாக எல்லா பேனர் போட்டி நம்ம எம்எல்ஏ இப்போ பழமநேர் நியோஜக வர்க்கத்தில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்கு எந்த மாதிரி பர்த்டே நடக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாரோட பர்த்டே வந்து நடக்கணும். இனிமேல எல்லா லீடர்ஸோட பர்த்டே இந்த பழமநேரில் எம்எல்ஏ விட அதிகமான பேனர்ஸ் வந்துட்டு இந்த பழமநேரில் வரணும். சந்திரா அண்ணாவோட பர்த்டே ஆதர்சமாக நிற்கணும் இந்த பழமநேரில். அதனால எஸ்சி எஸ்டி பிசி மைனாரிட்டி எல்லா கீழே இருக்கிற எல்லா மக்களும் வந்து ஒரு நாயகர் மாதிரி வெளியில வரணும். பெரியவங்கள கிடையாது, நாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பெரிய அளவுல வந்து நாங்க பர்த்டே எல்லா காரியக்கிரமும் செஞ்சுக்கணும். அதனால கண்டிப்பா வந்துட்டு இந்த ஒரு பர்த்டே நம்ம எல்லாருக்கும் ஆதர்சமா இருக்கணும். நாங்க யாருக்கு கீழே இல்லை, யாரும் நம்ம தலை மேலே போய் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் காலம் போயிடுச்சு. நாங்க எல்லாருமே லீடரா முன்னுக்கு வர்றதுக்கு காலம் வந்திருக்குது. நாங்க எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கணும். கண்டிப்பா வந்துட்டு காங்கிரஸ் பார்ட்டி எல்லாருக்குமே வழி காமிக்கும். காங்கிரஸ் பார்ட்டி கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் நாயகத்துவம் வர்றதுக்கு எம்எல்ஏ வர்றதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. கொஞ்சம் தமிழ் வந்து வராம இருந்தாலும் உங்கள் எல்லாரோட சாட்டிஸ்பேக்ஷனால தமிழ் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற 70,000 பேர் கிட்ட 50,000 to 70,000 பேர் நம்ம கான்ஸ்டிட்யூன்சில பழமநேர் கான்ஸ்டிட்யூன்சில இருக்கிறாங்க. பக்கத்திலே குடியாத்தம் இருக்குது, பக்கத்துல தமிழ்நாடு இருக்குது. அதனால வந்து கண்டிப்பா நன்றி. நீங்க எல்லாரும் இதே மோட்டிவேஷன்ல போகணும். யாரு பர்த்டே வந்தாலும் கண்டிப்பா நம்ம சந்திச்சுங்க எல்லாரும் ஒற்றுமை இருந்து அந்த பர்த்டே ப்ரோக்ராம் இதே அம்பேத்கர் சன்னிதியில எஸ்சி எஸ்டி பிசி மைனாரிட்டி எல்லாரும் வந்து இதே அம்பேத்கர் சர்க்கர்ல வந்துட்டு பர்த்டே வந்து நடக்கணும். இந்த சம்ஸ்கிருதி இன்னைக்கிலிருந்து ஆரம்பமா இருக்குது. இது சந்திரா அண்ணாவோட பர்த்டே தான் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ఆదర్శం. கண்டிப்பாயா ఈ బర్త్డేకి మా అన్న, మా గురువు, మా రాజకీయ మాకు దైవం లాంటి ఈ నియోజకవర్గానికి దైవం లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునాది అయిన దైవ సమానులైన మా అన్న శివశంకరన్న గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. నిజంగానే చిన్నవారు అనుకొని పెద్దవారిని మొదలుకొని ప్రతి వారిని పిలిచి మాట్లాడి భోజనం పెట్టే పెద్ద ఒక మానవత్వం ఉన్న దైవం అని చెప్పి బర్త్డేలో నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈ నియోజకవర్గంలో చాలా మంది ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు వచ్చారు, వాళ్ళు ఓట్లు వేసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయినారు. కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీని కలుపుకొని నేనున్నాను మీ వెనక, మీరు ఆకలితో ఇంక ఉండకూడదు. నియోజకవర్గంలో ఎవరైనా ఆకలి కొంటే నేను మీకు అన్నగా ఉండి స్పందిస్తానని చెప్పి స్పందించే గొప్ప దైవ ఆత్మ కలిగిన ఒక మనిషి కాదు, ఒక మంచి మానవత్వం కలిగిన ఒక దైవం అని చెప్పి చెప్పగలను. నిజంగానే నా బర్త్డేకి మా అన్న రావడం, మా గొప్ప మనసున్న నాయకుడు నియోజకవర్గంలో రాష్ట్రంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ భుజాన ఎత్తుకొని మోస్తున్న మా అన్నకి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. నా బర్త్డేకి వచ్చినందుకు జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. కుమార్ గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు పురస్కరించుకొని గౌరవ కాంగ్రెస్లో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసినటువంటి మన శివకుమార్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇలాంటి జన్మదిన కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని ఆయన అభిమానులు
ఆయన అన్నదమ్ములు ఆయన బావమరుదులు కూడా ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు వాళ్ళకందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాను. శంకరన్న చెప్పిన విధంగా ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అందరూ ఏకమైతే ఖచ్చితంగా మనమందరూ కూడా ఒక తాటిపైన నడిస్తే మనమందరూ ఏదైనా సాధించగలమని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, ఆయన్ని పిలిస్తే ఎవరు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఇక్కడే జరుపుకోవాలని ఆయన నిర్ధారించడం జరిగింది. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ఉన్నటువంటి ఈ 4 కులాలు ఎక్కడైతే మనము జన్మదిన శుభాకాంక్షలు చేసుకుంటామంటే ఈ అంబేద్కర్ సర్కిల్లో మనకు ఉన్నటువంటి పెద్ద దిక్కైనటువంటి శివకుమార్ని పిలిచి ఇదే ఘనంగా జరుపుకోవడానికి మేము సిద్ధపడుతున్నామని తెలియపరుస్తూ ఈ ఉపన్యాసాన్ని ముగించుకుంటున్నాను. ఈరోజు కేపీ చంద్రకుమార్ గారి జన్మదిన ఉత్సవాలకు ఇచ్చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి మరియు పలమనేరు నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జి అయిన శివశంకర్ గారికి ప్రత్యేకమైన జైభీములు తెలియజేస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు చాలా బ్రహ్మాండంగా జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని పండుగను జరుపుకున్న కేపీ చంద్రకుమార్ గారికి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున కూడా జైభీములు తెలియజేసుకుంటాను. మరి అదేవిధంగా మన దళిత మహాసభ నాయకులు కె శ్రీనివాసులు గారికి మరి ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క నాయకులకు అందరూ కూడా నేను బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా నేను ఏమి రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నానంటే ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోతే అంబేద్కర్ లేకపోతే భారత రాజ్యాంగం లేదు. అయితే ఈరోజు పరిపాలన చేస్తున్న రాజకీయ పార్టీలు ఈవీఎం సిస్టమ్ తెచ్చి ఓటరు తన నిర్ణయాన్ని సక్రమంగా తెలియజేయలేకపోతున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ ఈవీఎం సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన వేసే ప్రతి ఓటు ఒక సింబల్కి వేస్తే ఇంకొక సింబల్కి జంపింగ్ అయిపోతూ ఉంది. అందువల్ల ఓటు ఎవరికి పడతా ఉంది, ఎవరు గెలుస్తూ ఉన్నారు, ఎవరు ఓడుతూ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ఈరోజు ప్రజల్లో గందరగోళం ఉండదు. మరి ఇంకొక విషయం ఏమంటే భారతదేశం కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కూడా ఈరోజు వాళ్ళ టార్గెట్ ఏమంటే ఎస్సీలని, ఎస్టీలని, బీసీలని, మైనార్టీలని ఆర్థికంగా కానీ, రాజకీయంగా కానీ, సామాజికంగా కానీ అన్ని రంగాలలో పూర్తిగా అణిచివేసే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. ఒకప్పుడు ఈయన పవన్ కళ్యాణ్ అనే సినీ యాక్టరు మీకు సిగ్గు లేదా, నా రక్తం ఉడికిపోతూ ఉంది, నాకు ఆవేశం వస్తూ ఉంది, దళితుల్ని చంపుతూ ఉన్నారు, దళితుల్ని ఊచకోత కోస్తున్నారు అని చెప్పేసి ప్రగల్భాలు పలికిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి నీ పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో మల్లమ్మని గ్రామంలో నీ బలిజ కులస్తులు గ్రామ బహిష్కరణ చేస్తే ఎక్కడ వాళ్ళకి సరుకులు నిత్యావసర వస్తువులు లేకుండా నిషేధిస్తే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చేశారు? మీరు ఈ రాష్ట్రానికి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసే నైతిక అర్హత లేదని చెప్పేసి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాను. వెంటనే మీరు రాజీనామా చేయాలని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా దళితుల తరఫున బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున మేము నిన్ను హెచ్చరిస్తాను. మరి అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు మీ దాడులు మీరు అరికట్టలేకపోతున్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు గారి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈవేళ ఒక బీసీ మహిళను అప్పు తీసుకుని చెప్పేసి తాడులు ఎత్తుకుని వచ్చి మాన్లు కట్టేసి రకరకాలుగా చిత్రహింసలు గురి చేస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయిని కూడా మేము కలవడం జరిగింది. ఇలా అనేక రంగాలలో బీసీలు కావచ్చు, ఎస్సీలు కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు, మైనార్టీలు కావచ్చు, ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వము మొత్తం టార్గెట్ ఏమంటే 85 మంది ఉండే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ప్రజలను అన్ని రంగాలలో పూర్తిగా అణిచివేయాలని చెప్పేసి కుట్ర పన్నుతా ఉంది. అందుకే ఇవాళ జమిలీ ఎలక్షన్లు తీసుకొని వస్తూ ఉంది. జమిలీ ఎలక్షన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే భవిష్యత్తులో రాజకీయంగా ఎంపీటీస్గా కానీ, జెడ్పీటీస్గా కానీ, సర్పంచ్గా కానీ, ఎమ్మెల్యే కానీ, ఎంపీ కానీ ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు ఎవరు పోటీ చేయకూడదు. మనం ఒకేసారి ఎన్నికలు జరపాలి, మన కులస్తులే గెలవాలి, మనమే అన్ని శాఖల్లో పదవులు అనుభవించాలి, వీళ్ళు పూర్తిగా అణిచివేయాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వాలు పన్నాగం పన్నుతా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు నోరు తెరవాలి. ఈ జమిలీ ఎలక్షన్ పైన మీరు మౌనంగా ఉండడం మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాము. కాబట్టి ప్రియమైన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలారా మీరు ఓటు పరంగా కళ్ళు తెరకపోతే సమాజంలో మనం ఉనికి ఉండదని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ జై భీమ్, జై బీఎస్పీ. ఈరోజు అన్న మాట్లాడిన విధంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఈరోజు డిసైడ్ చేస్తే
మనమే ముఖ్యమంత్రులు, మనమే ప్రధానమంత్రులు, మనమే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఏదైనా మనమే. ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ అనే వ్యక్తులు దాదాపు ఎన్ని పర్సెంట్ ఉన్నారన్నంత 80-85% ఇంతమంది ఉండుకొని జస్ట్ 15%, 25% జనాలు ఎక్కి నెత్తిని దొక్కుతూ ఉండరు. ఎస్సీలందరూ మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది, ఎస్టీలందరూ మేల్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు బర్త్డే చేస్తూ ఉండే దానికి ప్రధానమైన కారణమే ఒక ఎస్సీ వ్యక్తి అయినా ఒక ఎమ్మెల్యేకి సరి సమానంగా బర్త్డే జరుపుకోవాలా. మన పలమనేరు ఎమ్మెల్యే ఎవరుండారో, పోయిన ఎమ్మెల్యే ఎవరుండారో, ఇప్పుడు పోటీ చేసిన ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్లు ఎవరుండారో ప్రతి ఒక్కరికి సరి సమానంగా ప్రతి దళితుడు బర్త్డే జరుపుకోవాలా, ప్రతి దళితుడు సగౌరవంగా బతకల్లా, ప్రతి దళితుడు వాళ్ళతో సరి సమానంగా ఎలక్షన్లో నిలబడల్లా, పోటీ చేయాలా. మనమందరూ ఒగ్గట్టు కావాలా. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ ఒకటైతే తప్పకుండా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ బాగుపడాలనే కదా, అడగారిన వర్గాలు కిందుండాయి, వీళ్ళందరూ బాగుపడాలనే కదా మొత్తం ప్రభుత్వాలు ఉండేది. వీళ్ళందరి నుండినే నాయకత్వం రావాల. అందుకే ఈరోజు చంద్రన్న పెద్ద లీడర్ కావాలని చెప్పనేసే ఈరోజు బర్త్డేని పలమనేరు నడుబొడ్డులో మొత్తం బ్యానర్లు కట్టి, ఇంకా ఈ బ్యానర్లు కూడా పెరిగేయమని చెప్పి వస్తాయి. ఎమ్మెల్యే బ్యానర్లే ఉండారంటారు, లేకపోతే ఇంకొక దీనికి ముందు ఉన్న ఎమ్మెల్యే బ్యానర్లు ఉండాలంటారు. కాదు, ప్రతి ఒక్క నీ బ్యానర్ ఉండాలా, నీ బ్యానర్ ఉండాలా, ప్రతి మనిషి బ్యానర్లు అన్న బ్యానర్ కూడా ఒకటి వచ్చేసిందని ఉండాలా. కాబట్టి ప్రతి మనిషి ఎప్పుడు అంటే మీరందరూ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే 10 మంది సమాజంలో సగౌరవంగా ఎమ్మెల్యేలందరూ ఏ విధంగా అయితే నడుచుకుంటారో ఆ విధంగా నడుచుకున్న రోజే మనం వచ్చేసి ముందరకు రాగలుగుతాం. కాబట్టి తప్పకుండా ఇకపైన బడుగు బలహీన వర్గాలు అందరూ కూడా ముందరకు రావాల్సిన పరిస్థితి ఆసనమైంది. పెద్దల్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇతర పార్టీల వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, అందరూ ఏమో ఒకటే. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా దానికి ఏకీభవిస్తూ ఉంది. అన్నోళ్ళు ఏం మాట్లాడినారో ప్రతి మాటకి ఏకీభవిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా ఈరోజు ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అన్న చెప్పినట్లు ఆన్సరబుల్ ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కాపాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఈరోజు కార్యకర్తలను. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంతమంది నమ్మొచ్చినారు, ఎవరిని కాపాడుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం బారి నుండి ఈరోజు చూస్తే కూటమి ప్రభుత్వం చూసినా అరాచకాలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఇవన్నీ తగ్గాలంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీల పైన కూడా దాడులు ఎక్కువైనా లేదా, దాడులు ఎక్కువైనా లేదా, ఎక్కడ చూడు. ఈ దాడులన్నింటినీ అరికట్టాలంటే తప్పకుండా మనము నాయకత్వ లక్షణాలు ఏర్పడాలా, మనలో అందరిలో నాయకత్వం పుట్టాలా, మనందరిలో లీడర్లు పుట్టాలా. అవునా కదా? ఎవరో లీడర్లు అంటే ఎవరు లీడర్ కాదు, మనం అందరూ లీడర్లే. కాబట్టి వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గట్టు వాళ్ళు లీడర్గా రావాలా. పంచాయతీ ఎలక్షన్ లో మనం అందరూ పోటీలు చేస్తాం, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలకు అన్నింటికి పోటీలు చేస్తాం మనము. ప్రతి ఒక్కరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశం ఇస్తుంది, బహుజన సమాజ్వాదీ పార్టీ ఉంది అవకాశం ఇస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరూ రాండి, జాయిన్ కాండి, తప్పకుండా నాయకులు కాండి. చంద్ర అన్నలాగా మీరందరూ కూడా ముందుకు రండి, నాయకత్వ లక్షణాలు ఏర్పరచుకోండి. జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీలుగా మీరు మీ గ్రామాలను మీరే అభివృద్ధి చేసుకోండి. దీనికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తూ ఉంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకంతా. ఆల్రెడీ తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో చూసిన వచ్చి ఎంతమంది ఎస్సీలకి, ఎంతమంది ఎస్టీలకి ఆల్రెడీ మంత్రి పదవులు ఇచ్చినాడు. నేను ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇంకానే సాధ్యమవుతుంది. మీరందరిలో నాయకులు పుట్టాలా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీరందరిలో నాయకులు రావాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ బర్త్డే సందర్భంగా. థ్యాంక్ యూ. ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల ఐక్యత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాల ఐక్యత. జై బాపూజీ, జై బాపూజీ, జై భీమ్, జై భీమ్, జై సంవిధాన్, జై సంవిధాన్, జై బాపూజీ, జై బాపూజీ, జై భీమ్, జై భీమ్, జై సంవిధాన్, జై సంవిధాన్. థ్యాంక్ యూ.